तो हम देखेंगे संगीतम 51 भजन संहिता 51 Psalm 51 verse 12 51 में 12 भजन संहिता साम्स 51 में 12 अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तमिழ்ல வாசிங்க. அப்படியே பைபிள்ல ஜெனசிஸ் திருப்போம் 24th chapter. हम देखेंगे जेनेसिस के 24वें वचन को। இந்த மாசத்தை வசனத்தை மறந்துடாதீங்க. पढ़ा उसे भूलिए मत। Genesis 24 verse 14 to 20. जेनेसिस 24 में 14 to 20। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। ये वही है जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़ों में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। பிதாவே, குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। உம்முடைய மாறாத வார்த்தையை உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. आपका कभी न बदलने वाला वचन आपके हाथ में आप सौंपते हैं। உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமா எங்களோடு கூட நீர் பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். आपके वचनों के द्वारा तो हमसे बातें कर। உம்முடைய வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். आपका वचन हमारा जीवन बदल के रख दे, हम प्रार्थना இங்க करते हैं। இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோட தனிப்பட்ட விதத்துல நீர் பேசுவீராக. यहाँ पर आए हर एक जन से व्यक्तिगत रूप में आप बातें कीजिए। ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள உதவி செய்வீராக. प्रभु के वचनों के आधार पर उनका जीवन बदले, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக. आप ही सब कुछ संभालिए, வழிநடத்துவீராக. मार्गदर्शन कीजिए। இயேசு மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो पिता। ஆமென். आमेन। இந்த வேளையில உங்கள் மத்தியில इस समय आपके बीच में ஜெனராசிட்டின்றது குறித்து நான் பேச போறேன். मैं उदारता के बारे में कहना चाहता हूँ। எல்லாரும் சொல்லுங்க ஜெனராசிட்டி. सभी लोग कहिए उदारता। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? उसका मतलब क्या है मालूम है? ரொம்ப பரந்த மனசு. उसका मतलब बहुत बड़ा हृदय, ரொம்ப பரந்த மனசு பாத்தீங்க. बहुत ही खुला हृदय। யாராவது ஒருத்தங்க 10 ரூபாய் கேக்குறாங்க, कोई समझो 10 रुपया मांगता है, அதை விட ஜாஸ்தியா குடுக்குற மனசு. उससे भी ज्यादा देने का मन। எல்லாருக்கும் அப்படியே தாராளமா குடுக்குறது. सब कुछ सभी को बहुतायत से देना, அதான் வந்து ஜெனராசிட்டி. इसी को कहते हैं उदारता। ஜெனராசிட்டி வந்து சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க. उदारता जो है साधारण बात नहीं है। நான் ஊர்ல இருக்கும்போது ஆண்டவர் இதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினா இருப்பாரு. मैं जब गांव में था तो प्रभु ने मुझे इसका प्रकटीकरण दिया। ஆண்டவர் என் கூட பேசினாரு. परमेश्वर ने मुझसे बातें நீ की। ஆவியில நிறைஞ்சிருக்கிறோன்னு சொன்னா तुम आत्मा में भरे रहना हो तो உனக்கு வந்து ஒரு ஜெனராசிட்டி இருக்கணும். तुम्हारे अंदर एक उदार हृदय होना चाहिए। அப்படிப்பட்ட ஆட்களை ஆவியானவர் தேடிட்டு இருக்கிறார் பாத்தீங்க. ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा खोज रहा है। விளங்குதா உங்களுக்கு? समझ में आ रहा है क्या? நல்ல தாராளமான பரந்த மனசு இருக்கிற ஆட்களை, बहुत ही हृदय बड़ा होना चाहिए, बहुत खुला हृदय, दया करने वाला हृदय, देने वाला हृदय। நல்ல ஏராளமாய் பரந்த மனசு இருக்கிற ஆட்களை ஆவியானவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा जो है ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनका हृदय जो है बड़ा है, दयावंत है। ஆண்டவருக்கு கஞ்சம் இந்த தேஞ்சு போனவங்க எல்லாம் பிடிக்காது. परमेश्वर के कंजूस लोग, बहुत ही घिसे पिटे लोग पसंद नहीं है। எல்லாத்துலயும் ரொம்ப அப்படி இறுக்கி பிடிக்கிற ஆட்கள், सब कुछ ऐसे पकड़ के रखने वाले लोग, அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது. ऐसे लोग प्रभु को पसंद नहीं है। பைபிளை நான் படிச்சு பார்த்தேன். जब मैं बाइबल पढ़कर देखा, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு பாத்தீங்க. मुझे बहुत आश्चर्य लगा। தேவன் சபை கிட்ட முதல்ல எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னா ஜெனராசிட்டி. परमेश्वर कलीसिया से सबसे पहले अपेक्षा यही रखता है
उदारता, उदार मन। எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு பாத்துங்க. मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा। நம்ம நினைக்கிறோம் பரிசுத்தத்தை எதிர்பார்க்கறாரு, हम सोचते हैं परमेश्वर जो है पवित्रता की अपेक्षा करता है, நம்ம அப்படி நினைச்சுக்கிறோம் பாத்து. हम ऐसा सोचते हैं। ஆனா நான் பைபிள் படிச்சு பார்த்தா लेकिन बाइबल पढ़ कर देखा तो தேவன் சபை கிட்ட முதல்ல எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா ஜெனராசிட்டி இதை எதிர்பார்க்கறாரு பாத்து. परमेश्वर लोगों से सबसे पहला यही उम्मीद करता, अपेक्षा करता है कि वो जो है बहुत ही उदार मन के हो, उनका मन जो बहुत ही खुला हो देने में, लेने में, करने में। பக்கத்துல இருக்கவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, एक दूसरे से कहिए ஜெனரஸா இருங்க சிஸ்டர், उदार रहिए ब्रदर, ஜெனரஸா இருக்கணும் பாத்துங்க. बहुत ही तुम्हें उदार होना चाहिए। எந்த அளவுக்கு நாம் ஜெனரஸா இருக்கிறோமோ हम जितना उदार होंगे அந்த அளவுக்கு ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்வார், उतना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। நாம் ஆதியாகம புத்தகத்துல வாசித்த அந்த பகுதியை நாம் கவனிப்போம். हम यहाँ पर जो उत्पत्ति में अभी पढ़े उसके पर हम ध्यान देंगे। பழைய ஏற்பாடுலாம் பாருங்க, புதிய ஏற்பாடுல நடக்க போற ஒரு காரியங்களுக்கு ஒரு நிழலாட்டமா இருக்குது. और जो कुछ जूने करार में हुआ है वो नए करार के एक परछाई है। பழைய ஏற்பாடுல இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் जो जूने करार में जो कुछ है புதிய ஏற்பாடுல நடக்க போற காரியங்களுக்கு ஒரு ஷேடோவா இருக்குது பாத்தீங்க. नए करार में होने वाली बातों की परछाई है। நம்ம வாஸ்து பகுதியில हमने जो हिस्सा पढ़ा, ஆபிரகாம் வந்து அவனுடைய குமாரனாகி ஈசாக்குக்கு பொண்ணு பாக்குறார். अब्राहम जो है अपने बेटे ईसाक के लिए एक वधू ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, ஒரு பொண்ணு பாக்குறாரு பாத்து. एक लड़की ढूंढ रहे हैं। அந்த வேலையை அவருக்கு உதவி செய்கிற எலியேசருக்கு சொல்றார். और ये काम जो है अब्राहम अपने सेवक एलिएजर के हाथ में सौंपते हैं। அவர்கிட்ட சொல்றாரு, என் பையனுக்காக ஒரு பெஸ்டா பொண்ணு பாக்குற வேலையை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். अब्राहम अपने सेवक एलियाजर से कहते हैं कि मेरे बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने का काम मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। எலியேசர் வந்து பொண்ணு பார்க்க போறார். एलियाजर जो है लड़की ढूंढने जाते हैं। போகும்போது நிறைய ஒட்டகம்லாம் ஏத்திட்டு போறாரு பாத்துங்க. जाते समय बहुत सारे ऊंटों के ऊपर सामान लेकर जाते நிறைய हैं கோல்ட் எல்லாம் வேற ஏத்திட்டு எடுத்துட்டு और போறாரு. बहुत सारे सोना वगैरह ले जाते हैं। ஒரு இடத்துல போய் ஜெபம் பண்றாரு. और एक जगह में जाकर वो प्रार्थना करते हैं। நல்லா கவனிங்க, सभी लोग ध्यान दीजिए, இதெல்லாம் கதை இல்ல, பெரிய ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் இந்த கதைக்குள்ளே மறைந்து இருக்கிறது. ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी के अंदर बहुत बड़े बड़े सत्य छिपे हुए हैं। பெரிய பெரிய சத்தியங்கள் இந்த கதைக்குள்ளே மறைந்து இருக்கிறது. इस कहानी के अंदर बड़े बड़े सत्य छिपे हुए हैं। அங்க எலியேசர் ஒரு இடத்துல இருந்து ஜெபம் பண்றாரு. वहाँ पर एलियाजर जो है वहाँ एक जगह रुककर प्रार्थना करते हैं। எப்படி ஜெபம் பண்றாரு? कैसे प्रार्थना करते हैं? ஆண்டவரே, எங்களுக்கும் இந்த ஒட்டகங்களுக்கெல்லாம் தாராளமாய் இந்த தண்ணீரை குடுக்கிற பொண்ணு தான் நீங்க காட்டுற பொண்ணுன்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன். और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, मेरे ऊंटों को और मुझे जो अच्छे बहुतायत से पानी पिलाएगी, उदार हृदय से पानी पिलाएगी, वही लड़की मेरे मालिक के बेटे के लिए होगी। அவர் வந்து யார் ரொம்ப பரிசுத்தமான பொண்ணுங்க எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லி ஜெபிக்கல பாத்துங்க. उन्होंने वहां पर जाकर ऐसे प्रार्थना नहीं की कि कौन बहुत पवित्र लड़की है मुझे बताओ, ऐसे नहीं प्रार्थना की। அவர் ஜெபம் பண்றாரு, யார் வந்து தாராளமாய் குடுக்குறாங்களோ वो प्रार्थना करता है कि जो बहुतायत से खुले मन से बड़े दिल से पिलाएगा, पानी पिलाएगी। எந்த பொண்ணு வந்து எனக்கும் இந்த எல்லா ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் குடுக்குதோ, जो लड़की मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, இந்த பொண்ணை வந்து நீர் காட்டுற பொண்ணை நான் எடுத்துக்கிறேன்। वही लड़की मेरे मालिक की बेटे के लिए होगी करके मैं पहचान लूंगा। ஒரு கிணறு கிட்ட நின்னுட்டு இருக்காரு. एक कुएं के पास खड़े हैं। அங்க பார்த்தா ரெபேக்கா வரா. वहाँ देखेंगे तो रिबका आती है। ரெபேக்காக்கு பாருங்க ரொம்ப பரந்த மனசு. वहाँ रिबका को देखो बहुत बड़ा मन होता है। ரெபேக்கா வந்து ஒரு சோம்பேறி கிடையாது பாத்தீங்க. रिबका जो है बहुत ही सुस्ती नहीं है, அது மட்டும் இல்ல ஒரு கஞ்சமும் கிடையாது. और उतना ही नहीं वो एक कंजूस भी नहीं है। சில ஆட்கள்லாம் பாருங்க எதிர்பார்க்கறதோட கம்மியா தான் செய்வாங்க. और कुछ लोग देखो जितना हम उम्मीद करते हैं उससे कम ही करते हैं। ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துவானா அது கூட நீயே போய் எடுத்துக்கணுவாங்க. एक गिलास पानी भी पूछेंगे तो जाके तुम खुद ले लो जाओ बोलेंगे। அந்த மாதிரி மனைவி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ऐसी बहुत सी पत्नियां हैं। இப்ப கணவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, இவங்கள சொல்றத நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் எல்லாம் और செஞ்சுக்கலாம். पति लोग क्या सोचते हैं, इनसे बोलने से अच्छा मैं खुद जाकर ले लूं, இவங்கள சொல்றதை விட நம்மளே செஞ்சுக்கலாம். इनको बोलने से अच्छा मैं खुद जाकर ले सकता हूँ। நிறைய மனைவி போய் ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வர மாட்டேன்றாங்க பாத்தீங்க. और बहुत सी पत्नियां जाकर एक गिलास पानी भी नहीं लाती है। அங்க வந்து எலியேசர் சொல்றாரு, எனக்கு இந்த ஒட்டகங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணீர் குடுக்கிற பொண்ணு, वहाँ पर एलियाजर कहता है जो मुझे और मेरे साथ जितने भी ऊंट आए उन सबको पानी पिलाए, तो அந்த பொண்ணு வந்து நீர் எனக்கு காட்டின பொண்ணா நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். उसी लड़की को मैं समझूंगा कि प्रभु तूने नियुक्त किया है मेरे मालिक की बेटे के लिए। அங்க ரெபேக்கா வரா. वहाँ पर रेबेका आती है। இவர் கேக்குறாரு, கொஞ்சம் தண்ணி குடுன்னு கேக்குறாரு. वो कहते एलियाजर कहते मुझे थोड़ा पानी दो। ஒட்டகத்துக்குலாம் தண்ணி குடுன்னு கேக்கல.
और मेरे ऊँटों को सब पानी दो ऐसा भी नहीं बोले, எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடு அப்படின்னு. मुझे थोड़ा पानी दो ऐसा बोले. இந்த அம்மா வந்து இவளுக்கு எலியேசருக்கு தண்ணி கொடுத்துட்டு और ये रेबेका जो है इनको भी पानी देकर அப்புறம் சொல்ற இருங்க இருங்க ஒட்டகத்துக்கும் நான் தண்ணி தரேன் அப்படின்னு. और कहती रुको रुको मैं तुम्हारी ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी. அந்த ஒட்டகம் பாருங்க பயங்கரமா தண்ணி குடிக்கும். और देखो ऊँट जो है बहुत पानी पीते हैं. இந்த அம்மா ஒரு டைம் கிணத்துல போய் தண்ணி மொண்டு வந்து இந்த ஒட்டகங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி கொடுக்கணும். और ये रेबेका देखो एक एक बार जाना है, कुएं से पानी खींचना है, ऊँटों को पिलाना है. படியில ஒருவேளை கிணத்துல இறங்கி போற மாதிரி இருந்துச்சோ இல்ல சேந்திர மாதிரி இருந்துச்சோ எனக்கு தெரியாது. और हमें नहीं पता कि वो कुआं कैसे था, खींचने वाला कुआं था या सीढ़ी से अंदर जाकर पानी निकालने वाला कुआं था, वो हमें नहीं पता. சேந்திரதும் கஷ்டம் தான் பாத்துங்க. और खींचना भी तकलीफ है இறங்கி போய் எடுத்துட்டு வர்றதும் கஷ்டம் தான். और नीचे उतर कर लाना भी तकलीफ है. அங்க எலியேசர் கேட்டது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி குடுன்னு கேட்டார். वहाँ पर एलियाजर केवल इतना ही बोला कि मुझे थोड़ा पानी पिलाओ. இவளுக்கு வந்து ஜெனரோசிட்டி இருக்குது பாருங்க. लेकिन रेबेका के अंदर देखो बहुत ही बड़ा हृदय था, जनन- बहुत ही उदारता था. ஜனங்க எதிர்பார்க்கறத விட பெஸ்டா செய்யற ஜெனரோசிட்டி. लोग जो उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा करना. சில ஆட்கள் எப்படி தெரியுமா? कुछ लोग कैसे पता है? 10 ரூபாய் கேட்ட எதுக்கு 10 ரூபாய் உங்களுக்கு? 10 रुपया पूछे तो क्यों 10 रुपया तुमको? எதுக்கு உங்களுக்கு 10 ரூபாய்? क्यों उनको 10 रुपया चाहिए? 5 ரூபாய் இருக்கட்டும் போதும். 5 रुपया दो बस हो गया. அப்படிதான் சில ஆட்கள் பாத்தீங்க. कुछ लोग ऐसे ही है. அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு ஆண்டவர் மேல பிரியம் இல்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன். ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु प्रेम नहीं करता है, मैं कहता हूँ. எல்லாத்தையும் எதுக்குன்னு கேட்கிற ஆட்கள் மேல ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு பிரியம் கிடையாது. सब कुछ काय के लिए पूछने वाले के ऊपर प्रभु प्रेम नहीं करता. எல்லாம் நம்ம கையில எதிர்பார்க்கறதுக்கும் அதிகமா செய்யற ஆள் மேலதான் ஆண்டவர் பிரியமா இருக்கிறார். हम जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा करने वालों के ऊपर ही परमेश्वर जो है प्रेम करता है. மனுஷர்கிட்ட பாருங்க, மனுஷர்கிட்ட கூட நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறத விட ஜாஸ்தியா நாம் செய்யணும். और इंसानों के साथ भी जो मनुष्य होते हैं उनके साथ भी हमें ऐसे ही करना है. वो जितना हमसे उम्मीद करता है उससे ज्यादा ही हमको करना चाहिए. அது ஒருவேளை பணமா இருக்கலாம். वो शायद कभी पैसा हो सकता ஜனங்க है. நம்ம கையில எதிர்பார்க்கறத விட ஜாஸ்தியா நாம் கொடுக்கறவங்களா இருக்கணும். हमसे जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा हमें उनको देना चाहिए. ஒருவேளை ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறதா இருக்கலாம். या शायद कभी कुछ उनको काम करना होगा. ஒரு வேலை செஞ்சா அத்தியம் அரைக்குறையா செய்யறது கிடையாது. उनके लिए कुछ अगर आप काम करते हो तो कोई आधा अधूरा काम नहीं, அந்த வேலை இன்னும் பெஸ்டா தாராளமா செய்யணும் பாத்துங்க. बल्कि वो काम जो है और भी उदारता से भरपूरी से करना चाहिए. இங்க ரெபேக்கா பாருங்க, வெறும் எலியேசர் அவர் கொஞ்சம் தண்ணி கேட்டார். यहाँ पर रेबेका देखो एलिएजर देखो खाली अपने लिए थोड़ा पीने के लिए पानी मांगा. அப்புறம் ஒட்டகத்துக்குலாம் எப்படியாவது கொஞ்சம் தண்ணி குடுமான்னு கெஞ்சல பாத்துங்க. और फिर मेरे ऊँटों को भी कैसे भी थोड़ा पानी पिला दो ऐसा बोल कर गिड़गिड़ाया नहीं. ரெபேக்கா சொல்றா, रेबेका कहती है இது வந்து அவ ஒட்டகமும் கிடையாது. और ये जो ऊँट है रेबेका का भी ऊँट नहीं है. எவனே இந்த ஆள் யாருன்னே தெரியாது. ये आदमी कौन है, कहाँ से आया, कुछ नहीं मालूम. இப்பதான் வந்து நின்னு இருக்கு. अब भी जाकर खड़े. அவ ஏதோ வந்து ஊர்ல இருக்கிறவங்கள தண்ணி குடுக்கிறதுக்காக வரல பாத்துங்க. और वो रेबेका जो है इन सबको पानी पिलाने के लिए यहाँ नहीं आई है. நல்லா கவனமா கேளுங்க. अच्छा ध्यान से सुनिए. அங்க யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி மொண்டு தரதுக்காக ரெபேக்கா வரல. वहाँ जो कोई आएगा सबको पानी पिलाने के लिए रेबेका वहाँ नहीं आई. அவ வீட்டுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்காக வந்தா. अपने घर में पानी ले जाने के लिए वो कुएं के पास आई. நான் நினைக்கிறேன் ரெபேக்கா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நினைக்கிறேன். मैं सोचता हूँ रेबेका बहुत अच्छी स्त्री होगी. வீட்டுக்காக தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வர. घर में पानी भरने के लिए पानी उठाने आती है. சில பிள்ளைங்க வீட்டுக்கு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கே அழுவுது பாத்து. और कुछ लड़कियां अपने घर का पानी भरने के लिए ही रोती है. ரொம்ப கஷ்டம். நான் சொல்றேன் அப்படி படாட்கள ரொம்ப கஷ்டம். मैं कहता हूँ ऐसे लोग बहुत ही कष्ट है, कठिन है. வீட்டுக்கு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கே அழுகுறாங்க. घर में पानी भरने को ही रोते हैं. இவ பாருங்க வீட்டுக்கு ஜாலியா தண்ணி எடுக்க வரா. ये देखो घर का पानी भरने के लिए भी खुशी से आती है. நான் நினைக்கிறேன் நல்லா சந்தோஷமா வந்திருக்கிறா. मैं सोचता हूँ बहुत खुशी से आई होगी. அதனால தான் இன்னொருத்தருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறா. इसीलिए वो दूसरों को भरने के लिए भी खुशी से कर रही होगी. அவ வீட்டுக்கே அழுதுன்னு வந்தான்னா இங்க இருந்து குடுக்க போறா. अगर वो घर में पानी भरने के लिए रो रही होगी तो फिर वो दूसरे को क्या भर के அவ देगी. சொல்லுவா, நான் எங்க வீட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறேன், உனக்கு வேற தண்ணி குடுக்கணுமா? वो सोचती होगी मैं मेरे घर में बड़ा तकलीफ से आती हूँ, बड़ा कुड़कुड़ करके भी तुम्हारा भी भर के दूं क्या. பாருங்க அவளுக்குள்ள ஒரு ஜெனரஸ் ஸ்பிரிட் இருந்துச்சு. देखो उनके अंदर जो है देने का बड़ा हृदय था. ரொம்ப தாராளமா செய்யற ஒரு மனசு இருந்துச்சு பாத்து. भरपूरी से किसी को भी कुछ करने का बहुत बड़ा दिल था. அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு பெரிய பெரிய வாசல் திறக்கப்படும் என்று சொல்கிறேன். ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े द्वार खुलेंगे मैं कहता हूँ. எல்லாம் தாராளமா ஏராளமா செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளுக்கு பெரிய பெரிய வாசல்கள் திறக்கப்படும். सभी के लिए बहुतायत से भरपूरी से करने वाले हृदय वाले लोगों के लिए बड़े बड़े द्वार खुलेंगे. ரெபேக்காக்கு வாசல் திறந்துச்சு பாத்துங்க. रेबेका के लिए द्वार खुला.
ஈசாக்கு கிடைச்சான் ரெபேக்காளுக்கு. रेबेका को ईसाक मिला, நினைச்சு கூட அவ பாத்துருக்க மாட்டா. वो सोच के भी नहीं देखी होगी। ஈசாக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஆள் கிடையாது பாருங்க. ईसाक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, அந்த தேசத்திலே பெரிய பணக்காரோட பையன். वो देश में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति का बेटा था। அந்த தேசத்திலே பெரிய பணக்காரோட பையன் ஈசாக்கு. उस देश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति का बेटा ஆபிரகாம் ஒரு மில்லினியர் பாத்துங்க. अब्राहम जो एक मिलीनियर था, பெரிய ஒரு செல்வ சீமான். वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। அவன் வச்சிட்டு இருந்த ஐஸ்வர்யம் அந்த பூமியை தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சு. उनके पास जितना धन संपत्ति था ये भूमि में भी समाये नहीं उतना था। ஆபிரகாம் வீட்ல எத்தனை பேர் தம்ம வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க? अब्राहम के घर में कितने लोग काम करते थे पता है? 300-350 பேர் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. 300-350 लोग काम करते थे। யோசித்து பாருங்க, அப்பனா ஆபிரகாம் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்திருப்பான். तो सोच कर देखो अब्राहम कितना बड़ा धनवान व्यक्ति होगा। ஆபிரகாமுடைய ஒரே ஒரு பையன், अब्राहम का एक ही एक लौता बेटा था, ஆசாசியா பெத்து வளர்த்த பையன் பாத்தீங்க. बहुत ही प्यार से पाला हुआ बेटा। ஆபிரகாமுடைய சகல சொத்துக்கும் சொந்தக்காரன். अब्राहम के सारे जायदाद का मालिक ஈசாக்கு ஒரு மில்லினியர், ईसाक एक ஒரு मिलियनियर था, பெரிய ஆள் பாத்தீங்க. एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। அது மட்டும் இல்ல, தேவனுக்கு பயப்படுகிற ஒரு நல்ல சுபாவம் உள்ள ஒரு ஆள். उतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर का भय मानने वाला एक अच्छा व्यक्ति। அப்படிப்பட்ட ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பாத்தீங்க. ऐसा एक जवाई एक ऐसा दूल्हा मिलना बहुत मुश्किल है। ரெபேக்கா எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருக்கிறா. रेबेका कोई तो कोने कुप्चे में पड़ी है। அவளுக்கு இப்படி ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்க போகுதுன்னு அவளுக்கு தெரியாது பாத்தீங்க. मुझे इतना बड़ा एक मौका मिलेगा ऐसा सोची ही नहीं होगी। அவளுக்கு ஒன்னும் தெரியாது எலியேசர் இப்படி வருவாரு, उसको कुछ नहीं मालूम था कि एलियाजर बोल के कोई एक जन आएगा, அவருக்கு நிறைய தண்ணி கொடுத்தா எப்படியாவது அவங்க வீட்டுல நான் மருமகளா எல்லாம், उनको बहुत पानी पिलाऊंगी तो मैं कैसा भी उनके घर की बहू बन जाऊंगी। அதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. ये सब उनको कुछ भी नहीं मालूम था। அவளுடைய சுபாவமே பாருங்க எல்லாம் பெஸ்டா தாராளமா. बल्कि रेबेका का आदत ही ऐसा था कि वो सबको बहुतायत से देती थी। उसका दिल जो था बहुत बड़ा था। முன்ன பின்ன தெரியாத ஆள் எலியேசர். एलियाजर को आगे पीछे वो जानती ही नहीं थी, அவருக்கே இந்த அம்மா தாராளமா செய்யறாங்க பாத்தீங்க. उनको ही वो बहुतायत से करती है। இந்த சர்ச்சுக்கு வரவங்களுக்கு சொல்றேன், इस चर्च में आने वालों से कहती हूँ, கஞ்சமா இருக்காதீங்க, कंजूस मत रहिए, கஞ்சமா இருக்காதீங்க. இந்த சர்ச்சுக்கு வர ஆளா இருந்தா कंजूस मत रहिए इस चर्च में आने वाले। உங்க பாஸ்டர் கஞ்ச பாஸ்டர் கிடையாது பாத்தீங்க. आपका पासवान जो है कंजूस नहीं है। நம்ம கையில எல்லாம் பணம் இருந்துச்சுன்னா ஜனங்களை பணத்தாலே அடிப்பேன் நான். मेरे पास सब फंसा होगा, हमारे पास पैसा होगा तो हम लोगों को पैसे से ही मारेंगे। அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்டர் பாத்தீங்க. ऐसा एक पासवान हूँ, கஞ்சமா இருக்காதீங்க நீங்க. कंजूस मत रहिए। ஆண்டவர் வந்து தாராளமா இருக்கிற ஆளை வந்து பாக்குறாரு. परमेश्वर जो है बहुतायत से करने वाले लोगों को ढूंढता है। ஆவியானவர் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை தேடிட்டு இருக்கிறாரு பாத்தீங்க. पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढता है। எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறதுல தாராளமா இருங்க. सब कुछ बहुतायत से देने के लिए रहिए। ஒரு பொருளை விட மனுஷர் தான் பெருசுன்னு யோசிங்க. इस चीज से बढ़कर वो व्यक्ति बहुत ही बहुमूल्य है, सोचिए। பொருள் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது, चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, பொருளை விட மனுஷர் தான் நமக்கு வந்து முக்கியம். वो चीजों से बढ़कर वो व्यक्ति वो मनुष्य महत्वपूर्ण है। நம்ம கையில சில ஆட்கள் ஏதாவது பொருளை கேட்பாங்க, हमारे पास कुछ लोग कुछ चीजें मांगते हैं। இது எந்து எங்களுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்காதீங்க. नहीं नहीं ये मेरा है, मेरे को चाहिए बोल के मत रख लीजिए, தாராளமா கொடுங்க. उठाकर दीजिए। தேவன் அதை பாக்குற அதை விட பெஸ்டா உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. परमेश्वर वो देखता है और उससे भी सर्वोत्तम तुम्हें देता है। நான் சொல்றேன், நீங்க எந்த அளவுக்கு ஜனங்களுக்கு பெஸ்டா குடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெஸ்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். मैं कहता हूँ जितना बहुतायत से आप लोगों को देंगे उतना बहुतायत से और उतना अच्छा चीज आपको भी मिलेगा। ஜனங்க எப்படி தெரியுமா பொருளை கொடுப்பாங்க? लोग कैसे चीजें देते हैं मालूम है? இவங்க கட்டாத சாரி, आप जो साड़ी पहनते नहीं है वो, இவங்க வீட்டுக்காரர் இந்த சாரி இனிமேல்ட்டு கட்டாத, आपके पति बोलेंगे ये साड़ी अभी से पहनना मत, அந்த மாதிரி சாரி எடுத்து கொடுப்பாங்க. वैसा साड़ी उठाकर देंगे। இவங்களுக்கு பத்தாத சுடிதார், या उनको जो फिट नहीं होता वो चूड़ीदार, தேஞ்சு போன ஷர்ட், या घिसा हुआ शर्ट, பழைய பேண்ட், या जूना पुराना पैंट, வீட்டுல இவங்க யூஸ் பண்ணாத இருக்கிற பொருளுங்க, या घर में कोई चीज जो इस्तेमाल नहीं करते हैं அதை எடுத்து மத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. वो उठाकर दूसरों को देते हैं। சில டைம்ல அப்படி கொடுக்கலாம், कभी कभी ऐसा दे सकते हैं, ஆனா உங்க மைண்ட் வந்து ஜனங்களுக்கு பெஸ்டா கொடுக்கணும்னு சொல்லி யோசிங்க. लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा होना चाहिए कि मैं लोगों को सर्वोत्तम दूं, நல்ல பெஸ்டா கொடுக்கணும்னு யோசிங்க. बहुत बेस्ट देना है करके। எதுக்கு அப்படி நம்ம செய்யணும் क्यों हमको ऐसा करना है? அப்படி யோசிக்காதீங்க, ऐसा मत सोचिए, பெஸ்டா செய்யணும்னு யோசிங்க. बल्कि सोचो मैं सर्वोत्तम करूंगा। முன்ன பின்ன தெரியாத ஆட்கள் கூட பெஸ்டா செய்யணும்னு யோசிங்க. जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं उनको भी मैं बेस्ट दूंगा, ऐसा सोचो। ஜனங்களை உபசரிக்கிறதுல பெஸ்டா இருங்க. लोगों की आवभगत करने के लिए सर्वोत्तम कीजिए। சில வீட்ல எல்லாம் அவ்வளவுதான், சொந்தக்கார் போயிட்டா அவ்வளவுதான், எப்படா போவான்னு காத்துன்னு இருப்பாங்க. कुछ लोगों के घर में रिश्तेदार जाएंगे तो कब ये वापस जाएंगे यही सोचते रहते हैं। அங்க வீட்டுக்கார் செத்தாரு, उस दिन उनका पति खत्म, उतना ही। வீட்டுக்கார கேட்டு இருப்பாங்க, அவங்க எப்போ போவாங்க, पति से पूछते रहेंगे वो कभी जाएगा, அவங்க எப்போ போவாங்க. वो लोग कभी वापस அங்க जाएंगे। வீட்டுக்கார அவ்வளவுதான், வீட்டுக்கார கேட்டு இருப்பாங்க, அவங்க எப்போ போவாங்க. पति से पूछते रहेंगे वो कभी जाएंगे वापस।
இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய பிள்ளைங்களுக்கு அழகே கிடையாது பாத்து. ये आत्मिक लोगों के लिए शोभा ही नहीं देता. எல்லாம் ஜனங்களை உபசரிக்கிற ஒரு பெரிய இருதயம் வேணும் பாத்து. लोगों का अवभगत करना उनके हृदय में एक बहुत बड़ा चाहत होना चाहिए. ஜனங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கும் அதிகமா நம்ம செய்யணும். लोग हमसे जो उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा हम करना चाहिए. சில டைம்ல நமக்கு முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளுங்களை கூட உபசரிக்கணும் பாத்து. कभी कभी हम जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं उनका भी हमें अवभगत करना चाहिए. வேதவசனம் சொல்லுகிறது शास्त्र वचन कहता அது है, மூலமா சிலர் தேவ தூதர்களை கூட உபசரித்தது உண்டு. शास्त्र वचन कहता है कि जब आप अपने घर में आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी करते हो तो उसके द्वारा कभी कभी आप जो हो स्वर्गदूत की भी सेवकाई कर लेते हो. சில டைம்ல பாக்குறது சாதாரண ஆளா இருப்பாங்க, ஆனா ஒருவேளை அவங்க தேவ தூதரா கூட இருப்பாங்க. कभी कभी वो लोग देखने में बहुत साधारण होते हैं लेकिन वो कभी कभी स्वर्गदूत भी होते हैं. பைபிள்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. बाइबल में एक एग्जाम्पल है. ஆபிரகாமை பார்க்க சில ஆட்கள் வந்தாங்க. अब्राहम से मिलने कुछ लोग आए थे. ஆபிரகாம் அவங்களை கூப்பிட்டு எல்லாம் பெஸ்டா செஞ்சாரு பாத்தீங்க. अब्राहम ने उनको बुलाया और उनकी अच्छी मेहमान नवाजी की. அதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு இவங்க மனுஷர் கிடையாது, இவங்க தேவ தூதர். उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग जो थे वो इंसान नहीं बल्कि स्वर्गदूत है. அதுதான் வேதவசனம் சொல்லுகிறது, वहीं पर शास्त्र वचन कहता है, ஜனங்களை உபசரிக்கிறதுல பெஸ்டா இருங்க. लोगों की मेहमान नवाजी करने में आप सर्वोत्तम रहिए. உங்க இடத்துல எதிர்பார்க்கறத விட இன்னும் ஜாஸ்தியாவே செய்யுங்க. आपसे जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा ही आप लोग कीजिए. ஜனங்க யாராவது உங்க கையில 1000 ரூபாய் கேக்குறாங்களா? लोग आपसे 1000 रुपया मांगते हैं क्या? உங்க சொந்தக்காரர் யாராவது ஒரு 1000 ரூபாய் கேக்குறாங்களா? आपके रिश्तेदार कोई आपसे 1000 रुपया मांगते हैं அந்த तो 1000 ரூபாய் வழுதுனே கொடுக்காதீங்க. वो 1000 रुपया रो रो कर मत दीजिए. பெரிய தொல்லை இவங்க கையில எப்ப பார்த்தாலும் காசு கேட்டுனேங்கறாங்க. நம்ம தான் கிடைச்சே இவங்களுக்கு. बड़ा झंझट है, इनको हम लोग ही मिले लगता. जब देखो मांगते रहते हमसे, நம்ம கையில தான் கேட்பாங்க. जब देखो हमसे ही मांगते रहते. அப்படி நினைக்காதீங்க. ऐसा मत सोचिए. அவங்களுக்கு இன்னும் சந்தோஷப்படுத்துற அளவுக்கு இந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வெச்சு, बल्कि इनको खुश करने के लिए लीजिए और थोड़ा आप लीजिए, ऐसा बोलिए. நல்லா கவனமா கேட்டுங்க. अच्छा ध्यान से सुनिए. கொடுக்கிற மனுஷன் குறைஞ்சு போக மாட்டான். देने वाला व्यक्ति उसको कोई कमी नहीं होगी. பைபிள் சொல்லுது கஞ்சத்தனம் பிஸ்னித்தனம் எல்லாம் பண்ணி ஏழையானதும் உண்டு, தாராளமாய் கொடுத்து பணக்காரானவங்களும் உண்டு. और कंजूसी करके बहुत कम खर्चा करके बचा बचा के रखने वाले गरीब भी हुए हैं और बहुतायत से लुटाने वाले देने वाले दिल खोल कर देने वाले धनवान भी हुए हैं. பணக்காரானவங்களும் உண்டு. धनवान हुए लोग भी हैं. கஞ்சத்தனத்தினாலே நாம் பணக்காரர்கள் ஆக முடியாது. कंजूसी कर करके बचत कर करके हम धनवान नहीं बन எந்த सकते. அளவுக்கு உங்களுடைய மனசு பரந்த மனசா இருக்கோ, जितना आपका दिल बड़ा है ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யறது இல்ல, लोगों को मदद करने में, எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பரந்த மனசா இருக்குதோ, जितना आपका दिल बड़ा है, எந்த அளவுக்கு நீங்க ஜனங்க எதிர்பார்க்கறத விட பெஸ்டா செய்றீங்களோ, जितना आप लोग हमसे उम्मीद करते हो उससे भी अच्छा करते हो. வெறும் பணம் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது. केवल पैसा देने में ही नहीं, சில ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுக்கறதா இருக்கும். कभी कुछ चीज देने में होगा. எப்பா சிலர் பொருள் எல்லாம் ரொம்ப கராரா இருப்பாங்க பாத்து. बाप रे, कुछ लोग कुछ चीजें देने में बहुत ही करार होते हैं. அந்த பொருள் வர வரைக்கும் அவங்க வீட்டு வாசல்ல போய் நின்னுவாங்க. उनका चीज वापस आने तक वो दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे. அது வாங்குனாதான் அவங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கும் பாத்து. वो वापस आएगा तो ही उनको खुशी होगा. அது வாங்குற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்காது. वो जब तक वापस नहीं लेंगे उनको खुशी ही नहीं होगा. சொல்ற பொருள் யாராவது வச்சுக்கிறாங்களா? ஒரு வாட்டி கேட்டு பாருங்க, இன்னும் தரலனா விட்டுருங்க. मैं कहता हूँ चीजें दो भी, अगर वो वापस नहीं लाकर दे रहे हैं, एक दो बार पूछो नहीं दे रहे हैं तो छोड़ भी दो. அப்படி ஒண்ணும் நீங்க கோடி ரூபாய் பொருள் ஒண்ணு வச்சில்ல, ऐसा कोई करोड़ों रुपए का चीज आप रखे हुए नहीं है, திருப்பி வாங்க முடியாத பொருளா வச்சிருக்கீங்க. वापस नहीं ले सकते, ऐसा कोई चीज है क्या? எல்லாரும் சொல்லுங்க ஈஸியா வாங்கலாம். सभी लोग बोले आसानी से ले सकते हैं. எல்லாரும் சொல்லுங்க ஈஸியா வாங்கலாம். सभी लोग बोले आसानी से ले सकते हैं. அதனால யாருக்காவது சிலது கொடுத்தீங்கன்னா விட்டுருங்க. इसीलिए कभी कभी कोई चीज किसी को दे तो छोड़ दीजिए. அது ஒருவேளை தாராள குணம் பாத்துங்க. वो शायद कभी कभी बड़ा दिल वाले का दिल होता है அந்த குணத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். और ऐसे गुणों को प्रभु जो है आशीष देता பைபிள்ல है. நான் நிறைய பேரை படிச்சு பார்த்தேன். बाइबल में मैंने बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा தாவீது பாருங்க ஜெபிக்கிறாரு, எனக்கு ஒரு ஜெனரஸ் ஸ்பிரிட் வேணும்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறாரு. दावीद देखो प्रार्थना करता है कि मुझे एक उदार मन दे. தாவீது எவ்வளவு தாராளமான ஆள் தெரியுமா? दावीद जो है डेविड जो है कितना उदार व्यक्ति था मालूम है? அவனுக்கு ரொம்ப தாராளமான பரந்த மனசு பாத்துங்க. वो बहुत ही बड़े दिल वाला व्यक्ति था. उसका दिल जो बहुत ही बड़ा और महान था. பைபிள படிச்சு பாருங்க. बाइबल पढ़कर देखिए. அங்க மெஃபிபோஷேத்துக்கு தாவீது தாராளமா கொடுத்துறாரு எல்லாத்தையும். वहाँ पर मपीबोशेत बोल के एक व्यक्ति, उसको बहुत ही उदारता से वो देता है. எக்கச்சக்கமா லேண்ட் கொடுக்கறாரு பாத்துங்க. बहुत बड़ा जमीन वो उसको देता है. எக்கச்சக்கமா பணத்தை கொடுக்கறாரு. बहुत सारा पैसा वो उसको देता है. தேவனுடைய ஆலயம் கட்டறதுக்கு எக்கச்சக்கமா பணம் கொடுக்கறாரு. परमेश्वर का भवन बनाने के लिए बहुत सारा धन संपत्ति देता है. ஆகவே தான் பாருங்க தேவன் சொன்னார், தாவீது என்னோட இருதயத்துக்கு ஏற்றவன்,
तभी तो परमेश्वर ने कहा दावीद जो है मेरे हृदय के अनुसार है। இந்த கஞ்செல்லாம் இருக்கிறாங்க பாத்துங்க, ये जो कंजूस लोग होते हैं देखो, அவங்க எல்லாம் தேவனுக்கு இருதயத்துக்கு ஏற்றவங்க கிடையாது என்று சொல்லுகிறேன். वे सभी लोग प्रभु के हृदय के अनुसार, प्रभु के हृदय के लायक नहीं है, मैं कहता हूँ। நாம் கஞ்சமா இருக்கிறதுல தேவனுக்கு பிரியமே கிடையாது. हम कंजूस है, प्रभु को पसंद ही नहीं है। வேதவசனம் சொல்லுகிறது शास्त्र वचन कहता है உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்துல தேவன் பிரியமா இருக்கிறார். जो लोग बड़े दिल से खुशी से देते हैं वैसे लोगों से प्रभु प्यार करता है। வேதவசனம் God loves cheerful giver. बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम करता है जो बड़े दिल से बहुत खुशी से देता है। அழுதுனே கொடுக்கிறவங்க கிட்ட கிடையாது பாருங்க. रो रो कर देने वाले से नहीं, முறுமுறுத்துனே கொடுக்கிறவங்க கிடையாது. कुड़ 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 कर देने वाले से नहीं, எல்லாம் கரெக்ட்டா கணக்கு பார்த்து கொடுக்கிறவங்க கிட்ட கிடையாது. सब कुछ हिसाब लगा लगा कर देने वालों से नहीं, உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்துல தேவன் பிரியமா இருக்கிறார். बहुत खुशी से खुले दिल से देने वाले से प्रभु प्रेम करता है। சந்தோஷமா எடுத்துங்க பிரதர், खुशी से ले लो ब्रदर बोलने वाले से। எடுத்துங்க சிஸ்டர், ले लो बहन, எடுத்துங்க, ले लो। சந்தோஷமா கொடுக்கிறவனிடத்துல खुशी से देने वाले से அவனிடத்துல தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் பாருங்க. ऐसे लोगों से प्रभु प्रेम करता है। இந்த இடத்துல ரெபேக்கா பாருங்க, यहाँ पर रिबेका देखो, சந்தோஷமா கொடுக்கறாள ஒரு பெண்ணா இருந்தா, एक खुशी से देने वाली स्त्री थी, அப்படியே அங்க அழுதுனே போய் தண்ணி பிடிக்கல பாத்துங்க. ऐसे ही रो रो कर जाकर पानी नहीं भरती थी। இந்த ஆள் வேற பெரிய தொல்லையா இருக்குது. अभी एक आदमी बड़ा सरदर्द हो गया। பிள்ளைங்க எல்லாம் பாருங்க ஒரு கடைக்கு அமிச்சாலே அதுக்கே அழுதுன்னு போகுதுங்க. बच्चे लोग देखो एक छोटा दुकान भी भेजेंगे तो रोते हैं, இங்க இருந்து ஒரு கடைக்கு அமிச்சா போதும், यहाँ से एक दुकान भेजे तो बस। ஏதோ ஒரு சில பிள்ளைங்க ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்துடும் நல்லா, कोई कोई बच्चे लोग एक बार अच्छे से जाके आ जाएंगे, ரெண்டாவது வாட்டி சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்க दूसरी बार बोले तो देखो காலை வச்சு நிக்க, மம்மி நீ ஏன் ஃபர்ஸ்டே சொல்ல, पैर मार कर बोलेंगे पहले क्यों तुम बोले नहीं, पहले बार मैं गई तब। ஏன் ஒரு டைமா சொல்லினே இருக்கிற, क्यों एक बार मुझे भेजते रहते। அங்க ரெண்டாவது வாட்டிக்கு மூட் அவுட் ஆயிடுது பாத்து. वहाँ दूसरी बार में उन लोग का मूड खराब हो जाता है। ஆனா ரெபேக்கா அப்படி கிடையாது, लेकिन रेबेका ऐसी नहीं थी, சந்தோஷமா போய் வீட்டுக்கு தண்ணி எடுக்க போறா. बड़ी खुशी से खुद के घर के लिए भी पानी लेने आती है। அது நான் நினைக்கிறேன் கட்டாயமா கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது, கிணறுக்கும் வீட்டுக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தான் நினைக்கிறேன். और मैं सोचता हूँ समझता हूँ कि जो घर और जो कुआं इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी तो जरूर रही होगी। வீட்டுல நிறைய தண்ணி எடுத்துன்னு போனோம் பாத்தீங்க, घर में बहुत पानी ले जाना है। இங்க வேற ஒட்டகம் எல்லாம் பயங்கரமா தண்ணி குடிக்குமா. और यहाँ पर देखेंगे तो ऊंट भी बहुत पानी पी रहे हैं। இந்த ஒட்டகம் எல்லாம் ரொம்ப டிராவல் பண்ணிட்டு டயர்டா வந்திருக்கிற ஒட்டகம். और ये जो ऊंट है ऐसे साधारण से नहीं बल्कि इतना बड़ा लंबा सफर तय करके आए हुए प्यासे ऊंट थे। நல்ல தாகமா இருக்கும் பாத்துங்க. बहुत प्यास लगी होगी इन ऊँटों को। சாதாரணமாவே 200 gallons வாட்டர் ஒட்டகம் குடிக்குமா. और साधारण तौर पर ही एक ऊंट जो है 200 गैलन पानी पीता है। அவ்வளவு தண்ணி குடிக்குமா பாத்துங்க. उतना पानी पीता है। இவர் கிட்டத்தட்ட 10 ஒட்டகம் வச்சுன்னு இருக்கிறாரு. और ये करीब करीब 10 ऊंट रखे हुए थे। எல்லா ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி குடுக்குறான். सभी ऊंटों को वो पानी पिलाती है। அங்க எலியேசர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் பாத்து. वहाँ पर एलियाजर ये देखकर बहुत ही अचंभित हुए। வாஸ்து பாருங்க, எலியேசர் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டு அப்படியே பேச்சு மூச்சே இல்லாத நின்னுட்டார். और पढ़कर देखो जब एलियाजर ने देखा तो बहुत ही अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हो गए, उनको कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा था। ஆனா ரெபேக்காக்கு தெரியாது பாருங்க, அவளுக்காக ஒரு பெரிய டோர் ஓபன் ஆகுதுன்னு. लेकिन रेबेका को नहीं मालूम था कि इसके द्वारा उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खुल रहा है। இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன், यहाँ बैठे सभी से कहता हूँ எல்லாத்துலயும் தாராளமா இருங்க. सभी बातों में बहुतायत भरपूरी से देने वाले அது रहिए। ஆவியானவர் பார்த்து கொண்டே वो இருக்கிறார். पवित्र आत्मा देखता है, அநேக ஆட்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க. बहुत से लोग देख रहे हैं। உங்களுடைய ஜெனரஸ் ஸ்பிரிட்டுக்காகவே தேவன் ஒரு பெரிய பெரிய டோர் ஓபன் பண்ணுவான்னு சொல்றேன். आपके उदार हृदय के लिए, उदार आत्मा के लिए ही प्रभु जो है बड़े बड़े द्वार खोलेगा। பக்கத்துல இருக்கவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, एक दूसरे से कहिए உங்க ஜெனரஸ் ஸ்பிரிட்டுக்காகவே சிஸ்டர் தேவன் பெரிய டோர் ஓபன் பண்ணுவார். आपके उदार हृदय के लिए ब्रदर प्रभु बड़े बड़े द्वार खोलेगा। விசுவாசிக்கிறீங்களா? विश्वास करते हो क्या? நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? நான் விசுவாசிக்கிறேன் பாத்து. आप विश्वास करो या ना करो, मैं विश्वास करता நான் हूँ। இன்னும் நல்ல பரந்த மனசா இருக்கணும், हम और भी बड़े दिल वाले होना है, எல்லாருக்கும் பெஸ்டா செலவு பண்ணணும், सभी के लिए बहुत खर्चा करना है, எல்லாருக்கும் பெஸ்டா செய்யணும். सबको बेस्ट सर्वोत्तम करना எனக்காக है। கர்த்தர் பெரிய பெரிய டோர் ஓபன் பண்ணுவார் நான் சொல்லி விசுவாசிக்கிறேன். और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके लिए बड़े बड़े द्वार खोलेगा। அங்க ரெபேக்காக்கு பெரிய டோர் ஓபன் பண்ணார் பாத்து. वहाँ रेबेका के लिए प्रभु ने एक बड़ा द्वार खोला, ஏன்னா எதிர்பார்க்கறதுக்கும் அதிகமா செய்யறா பாத்துங்க. क्योंकि वो जो है लोग जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा वो करती थी। நல்ல ஒரு தாராளமான மனசு. उसका हृदय जो है बहुत बड़ा हृदय था। இந்தாங்க இன்னும் எடுத்துங்க, लो और भी लो, நீங்க குடிச்சீங்களே இருங்க, உங்க ஒட்டகங்களுக்கும் நான் தண்ணி தரேன். आपने पिया ना, आपकी प्यास बुझी ना, आपके ऊँटों की भी मैं प्यास बुझाऊंगी। அவ்வளவு தாராளமா குடுக்குறா. उतना वो उदारता से देती है। அத பார்த்த உடனே எலியேசர் ये देखते ही एलियाजर
இப்படிப்பட்ட பொண்ணு தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன். ऐसी ऐसी लड़की को ही मैं ढूंढ रहा था। இப்படிப்பட்ட பொண்ணு தான் பெரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட பொண்ணு தான் நான் தேடின்னு இருந்தேன். बड़े बड़े आशीर्वाद पाने के लिए ऐसी ही लड़की लाए कि मैं ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था। உடனே எடுத்து கோல்ட் எல்லாம் எடுத்து அந்த பொண்ணுக்கு போட்டார் பாத்தீங்க. झट से कुछ सोने जेवरात उठाकर उस लड़की को पहनाया। போட்டு சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஈசாக்குக்காக பொண்ணு கேட்க வந்திருக்கிறேன். डालने के बाद बोला मैं ईसाक करके एक लड़का है उसके लिए मैं तुझे लड़की நான் देखने आया। நினைக்கிறேன் அங்க ரெபேக்காவோட அப்பாக்கும் அண்ணனுக்கும் கையும் ஓடி இருக்காது காலும் ஓடி இருக்காது. और मैं सोचता हूँ कि जब वो लड़की मांगे तो उनके भाई का और पिता का हाथ पैर ही काम नहीं किया। ஈசாக்கா பயங்கரம் பெரிய ஆளாச்சே. ईसाक वो तो बहुत ही धनवान व्यक्ति है, அவங்களுக்கு ஏன் பொண்ணு கேக்குறாங்களா? उसके लिए मेरी बेटी को पूछ रहे हैं क्या? சில ஆட்கள் எப்படி தெரியுமா, பணக்கார ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் பொண்ணு பார்ப்பாங்க. कुछ लोग कैसे मालूम, जब वो धनवान होते हैं तो धनवान जैसे लड़के लड़की को ही ढूंढते हैं। அவங்க சொந்தக்காரெல்லாம் மறந்துடுவாங்க. अपने रिश्तेदारों को सब भूल जाएंगे, சொந்தத்துல பொண்ணு இருந்தா கூட விட்டுருவாங்க. अपने रिश्ते में लड़की हो तो भी भूल जाएंगे। ஆனா பணம் இல்லைன்னா அந்த சொந்தத்துல பொண்ணு இருந்தா கூட விட்டுருவாங்க பாத்துங்க. पैसा होगा तो अपने रिश्ते में लड़की या लड़का होगा तो भी नहीं देखेंगे। அங்க வந்து ஈசாக்கு ஆபிரகாம்லாம் பெரிய பணக்காரரா இருக்கிறாங்க. वहाँ पर ईसाक अब्राहम सब बहुत बड़े धनवान है। அவங்க வந்து இன்னொரு பணக்கார பொண்ணு தேடல. तो उन लोगों ने जाकर किसी और धनवान लड़की को नहीं ढूंढा। அங்க தேடின ஆள் பாத்தீங்க உதாரத்துவம் தாராளமான மனசு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு தேடினார் பாத்தீங்க. उन्होंने कैसे लड़की को ढूंढा, वो लड़की जो बड़े दिल वाली है, बहुत ही भरपूरी से बहुतायत से दूसरों की अपेक्षा पूरी करती है, वैसी लड़की। அங்க ரெபேக்காக்கு ஒரு பெரிய டோர் ஓபன் ஆச்சு. वहाँ रेबेका के लिए एक बड़ा द्वार खुला। இந்த கதையில சில காரியத்தை நம்ம கவனிக்கணும். इस कहानी में कुछ बातों को हमें ध्यान देना है। எல்லாரும் நல்லா கவனமா கவனிங்க. यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए। இது ஏதோ ஆபிரகாம் ரெபேக்கா கதை கிடையாது பாத்தீங்க. यहाँ पर ये कोई अब्राहम या रेबेका की स्टोरी नहीं है। இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவன் நம்மை குறித்த ஒரு கதை. यहाँ पर देखेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में एक कहानी। ஆபிரகாம் வந்து பாருங்க பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஒரு ஒப்பா இருக்கிறார். अब्राहम देखो पिता के जैसा है। ஈசாக்கு வந்து குமாரனாகிய இயேசுக்கு ஒரு ஒப்பா இருக்கிறார் பாத்துங்க. सॉरी, अब्राहम जो है पिता परमेश्वर की तरह है और ईसाक जो है यीशु मसीह की तरह है। இயேசுக்கு ஒப்பா இருக்கிறார். वो यीशु के जैसे, यीशु के बदले में ईसाक है। ஆபிரகாம் ஒரு தகப்பன், अब्राहम एक पिता அவருக்கு ஒரே குமாரன், और उनका एक ही एक बेटा, அவன் தான் ஈசாக்கு. वो है ईसाक। அங்க எலியேசர் वहाँ पर एलियाजर, அங்க ஆபிரகாமுக்கு வந்து பாருங்க உதவி செய்கிற ஆளா இருக்கிறார். और एलियाजर जो है यहाँ पर सहायक है, सहायता करने அந்த वाला। எலியேசர் வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட்டுக்கு ஒரு ஒப்பா இருக்கிறார். और ये एलियाजर जो तीसरा व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा की तरह। நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? இங்கே யோசிச்சுன்னு இருக்க போறீங்க. अच्छा ध्यान दे रहे हो क्या? कहीं और मन भटकने दे ஏதோ दिए? சொல்லின்னு இருக்கிறார் பாஸ்டர். कुछ तो बोल रहे पास्टर। நல்ல கவனமா கேளுங்க. अच्छा ध्यान से सुनिए। ஆபிரகாம் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறார். अब्राहम जो है पिता परमेश्वर के அங்க समान, ஈசாக்கு வந்து குமாரனாகிய இயேசுக்கு ஒப்பா இருக்கிறார். और यहाँ पर ईसाक जो है जैसे पिता परमेश्वर का एक पुत्र यीशु, वैसा அங்க ईसाक। எலியேசர் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பா இருக்கிறார். और एलियाजर जो है पवित्र आत्मा के समान, அங்க ரெபேக்கா வந்து சபைக்கு ஒப்பா இருக்கிறா. और रेबेका जो है कलीसिया के समान, நம்ம தான் और वो है हम, அந்த சபை. और वही सभा நம்ம தான் हम அந்த है, சபை. हम है वही सभा। அங்க ரெபேக்கா வந்து சபைக்கு ஒப்பா இருக்கிறா பாத்துங்க. वहाँ रेबेका जो है कलीसिया के समान है। இயேசு கிறிஸ்து வந்து நம்முடைய மணவாளன் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. और यीशु मसीह जो है हमारा दुल्हा है, हम कहते हैं। பைபிள்ல படிச்சிருக்கீங்களா? कभी बाइबल में पढ़ा है ये இயேசு शब्द? கிறிஸ்து நம்முடைய மணவாளன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु मसीह हमारा दुल्हा है कहा गया है। சபை அவருடைய மணவாட்டி என்று और சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. सभा जो है कलीसिया जो उनकी दुल्हन है, ஆவியானவர் पवित्र आत्मा। அவருடைய அங்க ஈசாக்குக்கு எப்படி எலியேசர் பொண்ணு வந்து ரெடி பண்ணாரோ தேடினாரோ அதே போல ஆவியானவர் இன்னைக்கு அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுக்காக மணவாட்டியை தேடி கொண்டிருக்கிறார் பாத்தீங்க. जैसे एलियाजर जो है ईसाक के लिए लड़की ढूंढने गया, उसी प्रकार जो है पवित्र आत्मा जो है आज कलीसिया को, सभा को तैयार करता है। यीशु मसीह जो दूल्हा है उनको हम दुल्हन की तरह बनने के लिए, இயேசுக்காக இங்க மணவாட்டியை வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் தேடி கொண்டிருக்கிறார். और यीशु मसीह के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए कौन आ रहा है? पवित्र आत्मा। அவருக்கு இயேசுக்கு நாம எல்லாம் மனைவி ஆகும்படியாக हम यीशु मसीह के पत्नी होने के लिए அதுக்காக தேடுறாரு பாத்துங்க. इसलिए वो ढूंढ रहे हैं। அவர் முதல்ல எதிர்பார்க்கிற குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தெரியுமா? और सबसे अच्छी बात और पहला क्वालिफिकेशन हमारे अंदर वो क्या ढूंढते हैं पता है? இயேசுனுடைய மணவாட்டியா நாம் இருப்பதற்கு அவர் முதல்ல ஆவியானவர் எதிர்பார்க்கிற குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தெரியுமா? और यीशु मसीह की पत्नी या दुल्हन होने के लिए सबसे पहला अच्छा गुण वो क्या देखते हैं पता है? ஜெனரஸ் ஸ்பிரிட். उनके अंदर उदार हृदय होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। எல்லாரும் சொல்லுங்க ஜெனரஸ் ஸ்பிரிட். उदार आत्मा। ஆவியானவர் கையில என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு? परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे क्या उम्मीद करता है? தாராளம், ஏராளம், தாராளம்.
बहुतायत भरपूरी ஒரு பெரிய மனசு, एक बड़ा दिल। ஜனங்க நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கறத காட்டிலும் ஜாஸ்தியா செய்யற ஒரு மனசு, लोग जितना हमसे अपेक्षा करते हैं उससे भी ज्यादा करने की का हृदय। அப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளை தேவன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். ऐसे विश्वासियों को प्रभु ढूंढ रहा है। இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசி எப்படி தெரியுமா? आज बहुत से विश्वासी कैसे है पता है? கஞ்சமா இருக்கிறாங்க பாத்து, बहुत ही कंजूस है, அந்த அளவுக்கு பரந்த மனசு கிடையாது. उतना कुछ बड़ा दिल नहीं है। செய்யறதெல்லாம் அப்படியே ஏதோ செய்யணும், करते कैसा, चलो करना है बस, ஏதோ கொடுக்கணும், कुछ भी देना है, ஏதோ தொந்தரவு பண்றாங்க அதனால கொடுத்துடலாம், सता रहे हैं चलो दे दो थोड़ा। அப்படிதான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ऐसे ही बहुत से लोग हैं। இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்றேன், यहाँ पर बैठे लोगों से இந்த कहते हैं, ஆண்டுல தேவன் சில வாரங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் பாத்துங்க. इस साल में कुछ हफ्तों में प्रभु ने मुझे सिखाया हुआ सबक। ஒரு நாள் நான் இந்த ஜெனராசிட்டி குறித்து உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு இருந்தேன். एक दिन मैं इस उदारता के बारे में बैठकर पढ़ रहा था। போன வாரத்துல இது குறித்து நான் படிச்சிட்டு இருந்தேன் பாத்தீங்க. पिछले हफ्ता में इसके बारे में पढ़ रहा था। படிக்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। நான் நினைச்சேன் தேவன் நம்ம கிட்ட முதல்ல பரிசுத்தத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறாரு. मैंने पहले सोचा कि परमेश्वर जो है हमसे सबसे पहला पवित्रता का ही अपेक्षा करता है। நிறைய பெந்தகோஸ்து ஆட்கள் அதுதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. बहुत से पेंतकोस्त लोग यही सोचते हैं। அதனால தான் நிறைய பெந்தகோஸ்து ஆட்கள் சரியான கஞ்சம் பாத்து. इसीलिए बहुत से पेंतकोस्त लोग जो है बहुत ही कंजूस है। நிறைய பெந்தகோஸ்து பாஸ்டர் பயங்கரமான கஞ்சம், बहुत से पेंतकोस्त के पास्टर लोग बहुत ही कंजूस है, குடுக்கவே மாட்டாங்க பாத்துங்க. देंगे ही नहीं, வருமானம் தான் பாத்துட்டு இருப்பாங்க. केवल देखेंगे आता है क्या, आता है क्या, யாராவது நமக்கு கொடுப்பாங்களா, कोई तो हमें देगा क्या। ஒரு தாராளமா கொஞ்சம் எடுத்து யாருக்கும் கொடுத்துட மாட்டாங்க. बहुत ही खुशी से उठाकर बहुतायत से भरपूरी से किसी को देंगे नहीं। பாக்கெட்ல இருந்து கையை விட்டு எடுத்து பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கிற பழக்கம் நிறைய பெந்தகோஸ்து பாஸ்டர் கிடையாது என்று சொல்லுகிறார். बहुत से पेंतकोस्त लोगों के पास्टर के अंदर ये आदत नहीं है कि अपने जेब में हाथ डाले, भरपूरी से उठाए और सामने वाले को दे। அவங்க ஜனங்களை குடுன்னு சொல்றதுல எக்ஸ்பர்ட். वो लोगों को लेकिन सिखाएंगे, बताएंगे दो दो दो, ஜனங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, लोगों को बोलेंगे। உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவரிடத்துல தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். जो उत्साह से आनंद से देता है उससे प्रभु प्रेम करता है। கொடுங்கல பொழுது கொடுக்கப்படும். दो तो तभी तुम्हें दिया जाएगा। இதெல்லாம் பிரசங்கம் பண்றதுல அவங்க எக்ஸ்பர்ட் பாத்தீங்க. ये सब प्रचार करने में बहुत ही एक्सपर्ट ஆனா है, இவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. लेकिन ये लोग उठाकर नहीं देंगे। இவங்க என்ன நினைச்சாங்க, பாஸ்டர்னா நம்ம ரிசீவ் பண்றதுக்கு தான். ये लोग क्या सोचते हैं, हम पास्टर बोलेंगे तो खाली हम पाने के लिए, ஜனங்க எல்லாம் கொடுப்பாங்க நம்ம வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். लोग हमको देते ही रहेंगे, हम लेते ही रहना है। அதான் பாஸ்டர் நினைச்சுன்னு இருக்கிறாங்க. यही मतलब है पास्टर। நான் நினைக்கிறேன் பாஸ்டர்னா கொடுக்கணும் பாத்துங்க, मैं सोचता हूँ पास्टर बोलेंगे तो उठाकर देना चाहिए, கொடுக்கணும் பாத்துங்க. देना चाहिए। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றாரு, प्रेरित पौलुस कहते हैं, அவர் ஒரு ஊழியக்காரர் தான் பாத்துங்க. वो भी एक सेवक है। அவர் என்ன சொல்றாரு, वो क्या कहते हैं, வாங்குறது பெருசு இல்லப்பா, வாங்குறத காட்டிலும் கொடுக்கறதே பாக்கியம் என்று எண்ணுகிறேன் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார். प्रेरित पौलुस कहते हैं लेना बड़ी बात नहीं बल्कि देना, देना बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, देने में ये सोचना चाहिए, ऐसा कहते हैं। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு பெஸ்டான ஊழியக்காரர். प्रेरित पौलुस जो है बहुत अच्छे सेवक हैं। அவருடைய ரோல் மாடலை நான் ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறேன். मैं उनका ही जो चरित्र अपनाना चाहता हूँ। இங்க இருக்கிற ஏதோ சில பாஸ்டரோட ரோல் மாடல் கிடையாது. यहाँ के कुछ पासवानों का मैं गुण लेना नहीं இங்க चाहता। இருக்கிற சில பாஸ்டர் என்ன நினைக்கிறாங்க, வாங்குறதுதான் பாக்கியம் நினைக்கிறாங்க. यहाँ के कुछ पासवान सोचते हैं कि लेना ही बड़ी बात है, ஆனா அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றாரு, लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं வாங்குறத காட்டிலும் கொடுக்கறத நான் பாக்கியம் நினைக்கிறேன் அப்படின்றாரு. लेने से भी ज्यादा देना मैं मेरा बड़ा सौभाग्य मैं सोचता हूँ। அவர் கையில இருந்து நானும் கத்துக்கிறேன் பாத்தீங்க. उनसे मैं भी सीखता हूँ, நானும் இதான் நினைக்கிறேன். मैं भी यही सोचता हूँ। உங்க கையில எல்லாம் வாங்குறத விட உங்களுக்கு கொடுக்கறதா எனக்கு பாக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் आप பாத்தீங்க. लोगों से लेने से ज्यादा आप लोगों को देना है मेरा भाग्य मैं सोचता हूँ। நீங்க கொடுக்கறத விட நான் உங்களுக்கு கொடுத்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. आप लोग मुझे देने से ज्यादा मैं आप लोगों को दूं, ये मेरा सबसे बड़ा खुशी है। உங்க கையில இருந்து வாங்குறல்ல, எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் கிடையாது. मैं आप लोगों से लेता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा खुशी नहीं है। அதை விட நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன்னு வச்சுங்க, எனக்கு சந்தோஷமே வேற பாத்து. उससे बढ़कर जब मैं तुम्हें दूंगा तो भी मेरा खुशी जो है बहुत ही अलग ही खुशी होगा। இந்த காலவேளை இதை எல்லாரும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ये सुबह के समय सभी लोग ये मन में रखिए, தாராளமான ஒரு குணம், बहुत ही बहुतायत का बड़ा दिल का एक आदत। உங்களுடைய மனசு ஒரு பரந்த மனசா இருக்கணும் பாத்து. आपका मन जो है एक बड़ा मन, बड़ा दिल वाला होना चाहिए। எல்லாவற்றையும் பெஸ்டா செய்யற ஒரு மனசு, सब कुछ सर्वोत्तम करने का एक दिल, எல்லாம் பெஸ்டா கொடுக்கிற ஒரு மனசு. सबको बेस्ट सर्वोत्तम देने का ஒரு एक दिल வேலை है। செய்யறதுனால ஜனங்க நமக்கு எதிர்பார்க்கறதுக்கும் அதிகமா போய் செய்யணும். और एक काम जब हमको कोई लोग देते हैं तो वो काम वो कार्य जो है लोग हमसे जितना अपेक्षा करते हैं उससे भी अच्छा करना है। ஒரு பொருளை கொடுக்கறதுனா கூட ஜனங்க நமக்கு எதிர்பார்க்கறத விட பெஸ்டா கொடுக்கணும் பாத்து. और हमसे कोई लोग उम्मीद करते हैं कोई चीजों की,
तो जो हमसे उम्मीद करते हैं उससे भी अच्छा चीज हम उनको दे ஒரு रहे हैं। பணம் கொடுக்கறதுனா கூட எப்பவுமே கேட்கறதை விட எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கற பழக்கத்தை வச்சுங்க. और कोई जब पैसा भी मांगते हैं तो वो जितना मांगते हैं उससे भी ज्यादा देने का आदत रखिए। இன்னொரு ஒரு பழக்கத்தை வச்சுங்க. और एक आदत रखिए, யாருக்காவது கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட்டுருங்க. किसको आप जब कब देते हो तो भूल जाइए, அங்க ஒரு டைம் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவையா கேட்டு பாருங்க. और आपको जरूरत है तो एक बार पूछ कर देख लो, கொடுக்கலனா விட்டுருங்க. नहीं दिए तो छोड़ दो। அது ஒரு பெரிய ஒரு தாராளமான மனசு பார்த்து. ये एक बड़े दिल का काम है। அது வந்து உங்களுக்கு பெரிய டோர்ஸ் ஓபன் பண்ணும். ऐसी ऐसी बातें आपके लिए जो है बड़े बड़े दरवाजे खोलेंगे। பெரிய மனசு வச்சுங்க. बड़ा दिल रखिए। பொருள் பணம் இல்ல எதுலயும் வேலை செய்ய எல்லாத்துலயும் இவ்வளவுதான் கரெக்டா இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்காது. पैसा चीज या काम जो है मैं इतना ही करूंगा इतना ही दूंगा ऐसा करके बहुत ही स्पेसिफिक मत रहिए। சிலர் எல்லாம் வேலை செய்யற ஆட்கள் எல்லாம் कुछ लोग जो काम करते हैं, ஆமா இவன் கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு இதுவே ஜாஸ்தி, हाँ ये जो काम दे रहा है उसके पगार के हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा ही है, இதுவே ஜாஸ்தி நினைச்சுக்குவாங்க. यही मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ ऐसा सोचेंगे। இல்ல சம்பளத்தின் அடிப்படையில் நம்ம வேலை செய்யறது கிடையாது. नहीं नहीं, पगार के आधार पर हम काम नहीं करते, உங்களுடைய உதாரத்துவத்தின் குணத்தின் அடிப்படையில் நீங்க வேலை செய்யணும். बल्कि आप जो उदार का मन रखे हैं, जो आपका जो बड़ा दिल है, वो दिल के हिसाब से आप काम कीजिए। உங்க 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 பாஸ் எதிர்பார்க்கறத விட பெஸ்டா நீங்க செய்யற ஆளா இருக்கணும். आपका बॉस आपसे जितना उम्मीद करता है उससे भी ज्यादा बढ़कर काम करने वाले व्यक्ति आप உங்களுடைய होना है। பெற்றோர் உங்களிடத்துல எதிர்பார்க்கறத விட நீங்க பெஸ்டா செய்யற ஆளா இருக்கணும். பாத்து आपके माता पिता आपसे उम्मीद कर रहे हैं उससे भी अच्छा ज्यादा काम करने वाले அவங்க बच्चे आप होना எதிர்பார்க்கறத விட நீங்க பெஸ்டா செய்யற ஆளா இருக்கணும். है। आपके माता पिता उम्मीद करने से भी ज्यादा आप करने वाले होना है। உங்களுடைய பிள்ளைங்க உங்க கையில எதிர்பார்க்கறத விட நீங்க பெஸ்டா செய்யற ஆளா இருக்கணும். आपके बच्चे आपसे जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा करने वाले आप माता पिता உங்களுடைய हैं। நண்பர்கள் உங்களிடத்துல எதிர்பார்க்கறத விட பெஸ்டா செய்யற ஆளா இருக்கணும். आपके दोस्त आपके मित्र आपसे जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा करने वाले आप होना है। நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? सभी लोग अच्छा ध्यान दे रहे हैं ஏதோ क्या? ஒரு பிரசங்கன்னு கேட்டு போயிடாதீங்க. कोई तक प्रचार हो रहा है बोलकर सुनकर चले मत जाइए। சிலர்லாம் பிரசங்கத்தை கேட்கறதுல ரொம்ப நல்லவங்க. कुछ लोग प्रचार सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, நல்லா அப்படியே பிரசங்கத்தை கேட்டுக்குவாங்க. अच्छा बैठकर सुनेंगे। பிரசங்கம் சும்மா கேட்கறது கிடையாது. प्रचार केवल सुनने से नहीं, உங்களுடைய மனசு ஒரு பரந்த மனசாகட்டும். बल्कि सोचना है कि मेरा दिल वैसा ही बड़ा दिल होना चाहिए। எல்லாத்துலயும் தாராளமா ஏராளமா செய்யற ஒரு மனசா மாறும். सब कुछ बड़े दिल से बहुतायत से भरपूरी से करने का दिल होना है। ஆவியானவர் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறார். பாத்து पवित्र आत्मा ऐसे हृदय ऐसे आत्मा को खोज रहा है। உங்களுக்காக பெரிய பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கனெக்ட் பண்ணும்படியா ஆவியானவர் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறார். आपको अच्छा अच्छा अवसर अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेल जोल लगाने के लिए पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढता है। தாவீது ஜெபம் பண்றார். பாத்து दावीद यहाँ पर प्रार्थना करता தமிழ் है, பைபிள்ல போட்டு உற்சாகமுள்ள ஒரு ஆவியை தாங்க. और बाइबल में तमिल में लिखा है कि मेरे को एक उत्साही आत्मा दे। அது உற்சாகம் இல்ல, वो उत्साही नहीं है, ஒரு ஏராளம் தாராளமான ஒரு மனசு தாங்க. बल्कि वो कहता है कि मेरे को मुझे तुम एक बड़ा दिल दो, भरपूरी से करने वाला दिल दो। இன்னைக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட மனசு இல்லன்னா शायद आज आपके पास ऐसा दिल नहीं है तो ஜெபம் பண்ணுங்க. प्रार्थना कीजिए, கர்த்தாவே எனக்கு ஒரு பெரிய மனசு தாங்க. प्रभु मेरे को एक बड़ा दिल दो। எல்லாருக்கும் ஏராளம் தாராளமாய் செய்யற ஒரு பெரிய மனசு தாங்க. सबको बहुतायत से भरपूरी से करने का एक अच्छा हृदय दो। எல்லாத்தையும் பெஸ்டா செய்யற ஒரு பரந்த மனசு தாங்க. सब कुछ एक अच्छी रीति से बेस्ट रीति से करने के लिए मेरे को एक बड़ा दिल दो। மனுஷரின் இடத்துல எதிர்பார்க்கறத விட பெஸ்டா செய்யற ஒரு எண்ணத்தை தாங்க. मनुष्य में से जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा करने का विचार मुझे दो। உங்களுக்காக பெரிய டோர்ஸ் ஓபன் ஆகும்னு சொல்றேன். आपके लिए बड़े बड़े द्वार खुलेंगे, मैं कहता हूँ। ஆவியில நிறைஞ்சிருப்பீங்க. आत्मा से भरे रहोगे, ஏராளம் தாராளமான மனசு இருக்கிற ஆட்கள் பாருங்க அதிகபட்சமா ஆவியில நிறைஞ்சிருப்பீங்க. और जिसका हृदय बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है, मन बड़ा होता है, वैसे लोग बहुतायत से आत्मा से भरे हुए होते हैं। ஏன்? क्यों? ஜெனராசிட்டின்றது தேவனுடைய ஒரு கேரக்டர். பாத்து भरपूरी बहुतायत से और बड़ा दिल वाला होना ये एक परमेश्वर की सिपाया हुआ एक गुण है। தேவன் எப்பவுமே மனுஷன் எதிர்பார்க்கறதை விட ஜாஸ்தியா தான் செஞ்சிருக்கிறார். परमेश्वर देखो हमेशा मनुष्य जितना उम्मीद करता है उससे ज्यादा ही करता है। உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அனுபவிச்சிருப்பீங்க. आप अपने जीवन में अनुभव किए நீங்க होंगे, எதிர்பார்க்கறதை விட ஜாஸ்தியா தான் தேவன் உங்களுக்கு செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார். आप जितना उम्मीद करते हो उससे ज्यादा ही परमेश्वर तुम्हारे நீங்க लिए करता है। எதிர்பார்க்கறத கரெக்டா அளந்து கொடுக்கல. तुम जितना उम्मीद करते केवल उतना ही वो नाप तोल कर नहीं देता। என் புள்ள இதுதான் கேட்டுச்சு, ஓகே கரெக்டா அது கொடுப்போம். मेरा बच्चे ने इतना मांगा मैं उतना ही दूंगा, ऐसा करके नहीं सोचते। என் புள்ளைக்கு இவ்வளவுதான் தேவை, கரெக்டா அதை அளந்து கொடுப்போம். मेरे बच्चे को उतना ही जरूरत है, बराबर मैं नाप के इतना ही दूंगा, அப்படி கிடையாது. பாத்து ऐसा नहीं है। நீ கேளு, ஆனா அதை விட ஜாஸ்தியா தான் நான் கொடுப்பேன். तुम मांग मुझसे, मैं उससे ज्यादा ही तुझे दूंगा। என் திருமணத்துல கூட நான் நினைச்ச விட பெஸ்டா ஜாஸ்தியா தான் செஞ்சார். பாத்து मेरी शादी में भी मैंने जितना सोचा मांगा उससे ज्यादा ही उन्होंने मेरे लिए என் ஊழியத்துல கூட தேவன் நான் நினைக்கிறதை விட பெஸ்டா தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார். किया। वैसे ही मेरे सेवकाई में भी मैंने जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा ही वो करेंगे। என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில கூட தேவன் நான் நினைக்கிறதை விட பெஸ்டா தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார். मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मैं जितना सोचता हूँ प्रभु उससे ज्यादा ही करता है। அது தேவனுடைய சுபாவம். ये प्रभु का आदत है। தேவனுடைய சுபாவம் பாருங்க,
ஜனங்களுடைய தேவையை விட எதிர்பார்க்கறதை விட ஜாஸ்தி செய்யுது. परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही है कि मनुष्य जितना सोचता है, मांगता है, करता है, उससे ज्यादा ही वो देता है। இயேசு அப்படிதான் இருந்தார் பாத்தீங்க. यीशु भी वैसे ही थे। பேதுருக்கு கொஞ்சம் தான் மீன் தேவைப்பட்டுச்சு, पतरस को थोड़ा ही मच्छी चाहिए था, அதை விட ஜாஸ்தியா கொடுத்தாரு. बल्कि उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया। ஒரு இடத்துல பாருங்க, ஜனங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு சாப்பிடறதுக்கு சாப்பாடு தேவைப்பட்டுச்சு, और एक जगह में देखो, लोगों को खाने के लिए थोड़ा ही खाना चाहिए था, இயேசு அதை விட ஜாஸ்தியா கொடுத்து மீந்து போற மாதிரி பண்ணார். बल्कि यीशु ने वहाँ क्या किया कि उससे इतना दिया कि वो खा पी कर बच के वेस्ट गया। ஒரு காரியத்தையும் ये एक कार्य में அவங்க எதிர்பார்க்கறதை விட ஜாஸ்தியா தான் இயேசு செஞ்சார் பாத்து. आप जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा ही वो करता है। சகேயு சும்மா இயேசுவை பார்த்தா போதும் நினைச்சான். जक्कैयू ने क्या सोचा कि मैं खाली यीशु को देखूं तो बस, இப்படியாவது சும்மா இயேசு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். कैसा भी वो यीशु को जरा देख लूं। அவன் கனவு கூட நினைச்சு பார்த்திருக்க மாட்டான் அன்னைக்கு இயேசு அவன் வீட்டுக்கு வருவாருன்னு சொல்லி. उसने सपने में भी नहीं सोचागा कि वो यीशु मेरे घर में आएगा। சகேயு ஒரு அட்ரஸ் இல்லாத ஒரு ஆள் பாத்தீங்க. जक्कैयू जो है, जिसका आता पता भी नहीं था, இங்க ஒரு மத்த மேல ஏறி நின்னு அப்படியே பாக்குறான், இயேசு அப்படி போறாரா, அவர் பார்த்தா போதும்னு. वो झाड़ के ऊपर चढ़कर देखता है कि जरा देख तो लो कौन वो यीशु कैसा है, मैं खाली जाते हुए देख लूं बस। இயேசு கிட்ட பேசணும்னு நான் ஆசைப்படல, यीशु के पास बात करने का वो आस नहीं இயேசு किया, கிட்ட போய் கை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படல, यीशु से जाके हाथ मिलाने का आस नहीं किया, பார்த்தா போதும்னு நினைச்சான். खाली देखूं तो काफी है ஆனா सोचा। அதை அறிந்த இயேசு लेकिन ये बात जानने वाला यीशु வீட்டுக்கு வரேன்னு சொன்னார். उनसे कहा, मैं तेरे घर में आ வீட்டுக்கு जाऊंगा, போய் சாப்பிடுறேன்னு சொன்னார். मैं तेरे घर में आकर खाना खाऊंगा बोले। சகேயு நினைச்சு பார்த்திருப்பானா? सकेयू बैठकर सोचा होगा क्या? அவன் நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு எதிர்பார்க்கறதுக்கு அதிகமா தான் தேவன் செய்யறார். वो जितना सोचा होगा, समझा होगा, उससे भी ज्यादा प्रभु ने किया। இயேசுவை போலவே நாமும் இருக்க வேண்டும். यीशु की तरह हमें भी होना है। எல்லாரும் சொல்லுங்க, सभी लोग बोलिए, இயேசுவை போலவே நானும் இருக்கணும். यीशु की तरह ही मुझे भी होना है, இயேசுவை போல நானும் இருக்கணும். यीशु की तरह मैं भी होना है। எல்லாம் ஜனங்களை எதிர்பார்க்கறத விட ஜாஸ்தியா செய்யணும் பாரு. लोग मुझसे जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा मैं करना है। அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் ஆவியான தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा खोज रहा है। அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு ஏராளமான ஆசீர்வாதத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்படும். ऐसे लोगों के लिए बहुतायत का आशीर्वाद का द्वार खुलेगा। டெய்லி ஜெபம் பண்ணுங்க, रोज प्रार्थना கர்த்தாவே कीजिए, எனக்கு ஒரு பரந்த மனசு தாங்க, प्रभु मेरे को एक अच्छा बड़ा दिल दो, கஷ்டப்பட்டு எதையும் நான் கொடுக்க வேண்டாம், का कष्ट उठाकर मैं कुछ नहीं देना है, எல்லாம் சந்தோஷமாய் கொடுக்கிறேன். बहुत खुशी से मैं देना है, கொடுக்கறதுல பெஸ்டா கொடுக்கறாளா, देने में मैं बेस्ट होना चाहिए। அதை கத்துங்க. ये सीख लीजिए। சர்ச்சுக்கு கொடுக்கறதுலயும் சரி, चर्च में देने के लिए भी தாராளமா கொடுக்கணும்னு சொல்லி யோசிங்க. सोचिए कि मैं बहुतायत से दूंगा। இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் சொல்றேன், यहाँ बैठे हुए हर एक विश्वासी से कहता हूँ, போன வருஷம் கொடுத்ததோட இந்த வருஷம் எல்லாத்துலயும் பெஸ்டா ஜாஸ்தியா கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணம் வைங்க. पिछले साल में जितना दिया उस साल से भी ज्यादा मैं इस साल में और अच्छा अच्छा ज्यादा ज्यादा दूंगा। ऐसा सोचिए। அப்படியே போன வருஷம் மாதிரியே கொடுத்துட்டு இருக்காதீங்க. ऐसे ही पिछले साल के साथ ऐसा ही देते मत रहिए। போன வருஷத்தை விட இந்த ஆண்டுல நான் பெஸ்டா கொடுக்கணும். गए साल से भी इस साल में और भी अच्छा अच्छा देना है। நீங்க கொடுக்கறதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது जब तुम देने में ज्यादा करते हो, நீங்க ரிசீவ் பண்றதும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாத்து. तब तुम पाने में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। நீங்க ஜாஸ்தி ரிசீவ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக நான் சொல்றேன். आप लोग ज्यादा पाने के लिए मैं कह रहा हूँ। நான்லாம் எல்லாமே ஜாஸ்தியா தான் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். मैं सब कुछ बहुतायत से ही पा रहा हूँ। கர்த்தர் என்ன அற்புதமா நடத்திட்டு இருக்கிறார். परमेश्वर मुझे बहुत अद्भुत रीति से चला எனக்கு பெரிய குறைலாம் கிடையாது பாத்து. मुझे कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, ஆனா உங்க குறைலாம் நீங்கும்படியா சொல்றேன். लेकिन आपकी कमी सब घटने के लिए। இது வரைக்கும் அனுபவிக்காத அளவுல நீங்க ரிசீவ் பண்ணனும், இது வரைக்கும் கொடுக்காத அளவுல நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். अगर आप चाहते हो कि अभी तक मैंने इस हद से पाया नहीं है, मुझे पाना है, तो अगर आपको बहुत हद में पाना है तो बहुत हद में देना भी सीखिए। லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? पिछले साल कितना दिए? அதெல்லாம் தாண்டற அளவுக்கு கொடுங்க. உங்க கொடுக்கிற லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. उससे परे, उससे पार, उससे आगे जाने के लिए सीखिए, उससे आगे बढ़ के देने के लिए आप जानिए। நான் கொடுக்கிற லெவலை நான் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் பாத்து. मेरे देने का जो हद है, सीमा है, मैं हमेशा बढ़ाता चला जाता हूँ। நான் கொடுக்கிற லெவலை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே मेरे இருக்கேன். देने का लेवल जो है मैं हमेशा बढ़ाता चला जाता हूँ। ஏன் எனக்கு தெரியும், எந்த அளவுக்கு என் கொடுக்கிற லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்றனோ அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு கிடைக்கிற லெவலை இன்க்ரீஸ் ஆகும். क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं देने में जितना मेरा दर्जा बढ़ाता जाऊंगा, मेरा हाथ बढ़ाता जाऊंगा, उतना ही मेरे पाने में भी मैं बढ़ता जाऊंगा। ஆண்டவர் சொல்ல, நீ எந்த அளவுனாலே அளக்குறியோ परमेश्वर कहता हो, जिस नाप से तू नापता है அதே அளவு உனக்கு அளக்கப்படும். उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। நீ எப்படி கொடுக்கறியோ तू कैसा देगा அப்படிதான் நீ ரிசீவ் பண்ணுவ. वैसा ही तू पाएगा। இந்த காலை வேளையில इस सुबह के இந்த समय, புது ஆண்டுல இருந்து इस नए साल से தாராளமான ஒரு மனசு வளர்த்து एक बड़ा दिल रखिए, ஒரு
தாராளமான ஒரு மனசு வளர்த்து बड़ा दिल बनाइए। உங்களுக்காக கர்த்தர் பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த ஆண்டுல வச்சிருக்கிறார் आपके लिए प्रभु इस साल में बड़े बड़े आशीर्वाद रखा है। பெரிய வாசல் உங்களுக்காக திறக்கப்படும் आपके लिए बड़े बड़े द्वार खुले हैं। பெரிய பெரிய வாசல் கர்த்தர் உங்களுக்காக திறப்பார் बड़े बड़े द्वार प्रभु आपके लिए खोलेगा। நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத பெரிய வாசல் आप सोच कर भी नहीं देखेंगे उतने बड़े बड़े द्वार आपके लिए खोलेगा। எங்கேயோ பெரிய ஆட்கள் இடத்துல எல்லாம் கர்த்தர் உங்களை கனெக்ட் பண்ணுவார்னு சொல்றேன் பாத்து कहाँ कहाँ तो कैसे कैसे लोगों से प्रभु आपको मिलाएगा। அன்னைக்கு ரெபேக்கா எல்லாம் வந்து அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் ஈசாக்கேல பேச முடியுமான்னு சொல்லி யோசிச்சிருப்பாங்க उस दिन में रेबेका सोची होगी कि ईसा के परिवार वालों से मैं कभी बात भी कर सकती हूँ क्या। எல்லாம் பெரிய பணக்காரங்க எல்லாம் நம்மள கண்டுக்குவாங்களா वो सब बड़े बड़े धनवान लोग हैं, वो सब कभी हमारा आदर करेंगे क्या। அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் वो सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। வீட்டுல வேலை செய்யறதுக்கு 300 பேருக்கு மேல இருக்கிறாங்க उनके घर में काम करने कोई 300 लोग से ज्यादा है। நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்ல ரெபேக்கா தான் போய் இப்ப தண்ணியே எடுக்க போறாங்க हमारे घर में कौन है काम करने वाला, मुझे ही जाकर पानी भी भरना है। அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி ऐसा एक परिवार, ஆனா தேவன் ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வச்சிருந்தார் பாத்து लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा उनके लिए मार्ग रखा அவ था। மட்டானிக்கு அந்த தண்ணி குடுக்கறதுல கஞ்சித்தனம் பண்ணியிருந்தான்னு வச்சீங்க अगर उस दिन वो खाली पानी पिलाने में कंजूसी की होती, நான் சொல்றேன் தண்ணி குடுக்கறதுல கஞ்சம் பண்ணாதீங்க मैं कहता हूं पानी देने में कंजूसी मत कीजिए। நல்ல தண்ணி குடுங்க अच्छा पानी दीजिए। அடுத்த வாட்டி உங்க வீட்டுக்காரல எதனா கேட்டாருன்னா சந்தோஷமா போய் எடுத்துட்டு போய் குடுங்க अगली बार जब तुम्हारा पति कुछ मांगे तो खुशी से उठाकर நீங்க दीजिए। சந்தோஷமா எடுத்துட்டு வந்து குடுக்கறத பார்த்து நம்ம வைஃப் எவ்வளவு சந்தோஷமா நமக்காக செய்யறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எதனா பெருசா gift கூட வாங்கி தருவாங்க अपनी अपनी पत्नी से जब पति पानी मांगता है या कुछ मांगता है, पत्नी जब खुशी खुशी उनके लिए करती है तो पति खुश होकर कहता है कितने खुशी से मेरे लिए सब कुछ करती है। ऐसे खुशी से वो अगली बार उसे कुछ गिफ्ट भी ला कर देगा। எனக்கே கால் வலிக்குது நீயே போய் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லாது मेरे ही पैर दर्द देता है, जाकर तुम ही ले लो, ऐसे मत बोलो। போச்சு உங்களுக்கு ஒரு gift போச்சு बस उतना ही, तुम्हारा एक गिफ्ट चला गया। யோசிச்சு பாருங்க நீ ரெபேக்கா மட்டும் அழுதுன்னு தண்ணி கொடுத்திருந்தான்னா जरा सोच कर देखो, उस दिन रेबेका जो है रो रो कर पानी दी होती ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் तो एक बहुत बड़ा जो अवसर उसे मिला था खो देती। கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தான்னா मैं नहीं देती बोली होती, சொல்லிருக்கலாம் யாருன்னே தெரியாது எலியாசர் அவளுக்கு ஏன் இவ கொடுக்கணும் बोल सकती थी, वो चाहती तो बोल सकती थी। कौन, उसको कौन पता है एलियाजर कौन है, मैं क्यों पानी दूं? எலியாசர் யாருன்னே முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளு एलियाजर कौन है मुझे आगे पीछे कुछ नहीं मालूम। நம்ம ஆளா இருந்தா பயங்கரமா டயலாக் பேசியிருப்பாங்க हमारे लोग होते तो बड़े बड़े डायलॉग எனக்கு होते। தலையெழுத்த உனக்கு செய்யணும்னு मेरे क्या सर तकदीर में लिखा है तुमको पानी पिलाना எனக்கு है, வேற வேலை இல்லையா मेरे को दूसरा काम नहीं है क्या। உனக்கு தண்ணி கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் ஒட்டகத்துக்கு வேற தண்ணி கேக்குறியா तुमको पानी दिया यही बड़ी बात है, तेरे ऊंट को भी पानी पिलाऊं क्या। இப்படிதான் நிறைய பேர் பொண்ணுங்க பேசியிருப்பாங்க பாத்து ऐसे बहुत सी लड़कियों ने कहा है, அதனாலதான் பாவாங்க ஒரே லெவல்ல இருக்கிறாங்க इसीलिए वो लोग एक ही एक लेवल में। அங்க ரெபேக்கா பாருங்க எல்லாம் தாராளமா செய்யறா वहाँ पर रेबेका देखो बहुत बहुतायत से करती है, அதனாலதான் அவளுக்கு ஒரு பெரிய டோரே ஓபன் ஆச்சு इसीलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा द्वार खुला। ஜெனராசிட்டி பெரிய டோர் ஓபன் பண்ணும் उदारता जो है एक बहुत बड़े बड़े द्वार को खोलती है। வேலை செய்யறதுலயும் ஜெனராசிட்டி இருக்கட்டும் काम करने में भी उदारता होने दो। நீங்க எங்க வேலை செய்யறீங்களோ आप जहाँ कहीं काम करते हो, வெளியில வேலை செஞ்சாலும் சரி दूसरी जगह काम करे तो ஒருவேளை भी, வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் சரி या घर में हो तो भी। இங்க இருக்கிற மனைவிங்களுக்கும் சொல்றேன் பிள்ளைங்களுக்கும் சொல்றேன் यहाँ पर बैठे हुए पत्नी को भी कहता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ, நல்ல பெஸ்டா வேலை செய்யுங்க अच्छा काम कीजिए। வேலை செய்யறதுல நல்லா உற்சாகமா இருங்க काम करने में बहुत उत्साही रहिए। பாருங்க ரெபேக்கா பாருங்க ஒரு சோம்பேறி கிடையாது वहाँ पर रेबेका देखो एक सुस्तखोरनी नहीं थी। ஒரு குடம் தண்ணியை வந்து கொடுத்துட்டு எனக்கே இடுப்பு வலிக்குது என்னால இதுக்கு மேல செய்ய முடியும் நீ பண்ணிக்கோன்னு சொல்ல वहाँ पर एक खंडा पानी उठाकर मेरे से नहीं होता तू ही कर ले करके बैठी नहीं। நம்ம ஆட்களே இருக்கிறதே சின்ன வீடு அதை பெருக்கின உடனே உங்களுக்கு இடுப்பு வலி வந்துடும் हमारे लोग रहते छोटे से घर में, वही एक रूम झाड़ू मारे तो मेरे कमर दर्द बोल देते। இன்னவோ ஒரு பெரிய மைசூர் பேலஸ் பெருக்கின மாதிரி जैसे एक मैसूर पैलेस को झाड़ू मार रहे महल को, வீடே வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் சைஸ் தான் பாத்துங்க यहाँ का घर ही देखो एक माचिस के डिब्बे के जितना है। அதை பெருக்கி முடிச்சோடனே இவங்க அப்படியே அம்மா அப்படி நின்னுக்குவாங்க वो झाड़ू मारते माँ मेरा कमर करके बोलते हैं। ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் நான் சொல்றேன் பாருங்க. ऐसे लोग बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। मैं அவ कहता हूँ பாவம் எவ்வளவு தண்ணி சேர்ந்தனாலோ இல்ல இறங்கி இறங்கி எடுத்துட்டு வந்தாலோ தெரியல उस दिन रेबेका ने कितना पानी खींचा होगा या उतर उतर के लाए होंगे, कुछ हिसाब ही नहीं होगा। சோம்பேறிங்களுக்கு டோர் ஓபன் ஆகாது सुस्त लोगों के लिए कोई द्वार नहीं खुलेगा। நல்ல எல்லாத்திலயும் உற்சாகமா வேலை செய்யறவங்களுக்கு தான் டோர் ஓபன் ஆகும் अच्छा उत्साह से खुशी से काम करने वालों के लिए ही द्वार खुलेगा। ஃபுல்லா இத மெடிடேட் பண்ணுங்க अच्छी तरह से ये मनन कीजिए। ஜோக்கு சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க जोक के लिए बोल रहा हूँ मत सोचिए, நான் சொல்றதெல்லாம் ஜோக்கா தான் சொல்லணும் ஆனா ரொம்ப அதுல விஷயம் இருக்கும் मैं जब बोलता हूँ तो एक जोक की तरह ही बोलता हूँ, लेकिन उसमें बहुत गहरी बातें होती வேலை हैं। செய்யறதுல பணத்துல குடுக்கறதுல உபசரிக்கிறதுல எல்லாத்துலயும் ஜெனரஸா இருக்கு काम करने में, देने में, मेहमान नवाजी करने में, हर एक बात में बहुत उदार होइए। எல்லாத்துலயும் குடுக்கிற நிலைமையில கர்த்தர் உங்களை வச்சிருக்கிறேன் சந்தோஷப்படுங்க बहुत कुछ देने के
परिस्थिति में प्रभु ने मुझे रखा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। சந்தோஷமா எல்லாத்தையும் செய்யுங்க. सब कुछ खुशी से करो। உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவன் இடத்துல தேவன் பிரியமா இருக்கிறார். खुशी से उत्साह से देने वाले के पास प्रभु खुश होता है, आनंदित होता है। அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். हम अगली सप्ताह देखेंगे। பிள்ளைகள் வந்து பாடல் பாடுவார்கள், அப்பொழுது காணிக்கை எடுக்கப்படும். बच्चे अभी गीत गाएंगे, तब आपसे दान भेंट इकट्ठा किया जाएगा।